समस्त को नमस्कार। ओडिशार भाई भौणी मैंने जो मैंने कि विभिन्न प्रकार सरकारी चाकरी निमंत प्रिपरेशन करुँच से मोर भिडियो स्वागत जनावि। आज आम भिडियो जैनिज्म बा जैन धर्म विषय पढ़ा जहाँकि आपर समस्त प्रकार एग्जाम निमंते एक इंपोर्टाट टपिक अटे। आपने जो भी एग्जाम दिंतु ना कहीं OSSC है OSSC है रेलवे एग्जाम है आपने जो भी एग्जाम दिंतु ना कहीं यह एक इंपोर्टाट टपिक अटे। आपंकर जीके पार्ट में जैनिज्म सब आपंकर गोटे दुटी प्रश्न आसी थाए। तेणु मुझे अनुरोध करी कि आपने ये भिडियोटी को प्रथम शेष जाए देखूँ जहाँफल कि आपंकर जैनिज्म विषय सब धारणा क्लीयर हो पार। आम मैंने ये भिडियो जैनिज्म विषय पढ़ा सहित यार आमर भिडियो लास्ट पार्ट में आम मैंने किसी क्वेश्चन को आम मैंने प्राक्ट करवा जोटा कि आपर सब एग्जाम बारंबार आसी थाए। तो आपको अनुरोध करी कि भिडियोटी आपने प्रथम शेष जाए देखूँ। तो चलते प्रथम जैन धर्म विषय स्टार्ट करवा। देखो जैनिज्म बा जैन धर्म विषय देखा। देखो जैन धर्म कौन बा जैनिज्म देखो तार फाउंडर होती किए जैन धर्म को किए स्थापन करते ना आपंकर महावीर वर्धमान महावीर बा महावीर जैन बुझीपारे। अच्छा देखो कौन लिखाई महावीर दि 24th तीर्थंकर वाज बर्न एट कुंदर ग्राम वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार बुझीपारे। तो महावीर कौन आपंकर सी कौन 24 नंबर बा 24तम तीर्थंकर थे जी कि कुंदर ग्राम जन्मग्रहण करते जोटा कि प्रेजेंट आपंकर वैशाली जिला बिहार राज्य में अवस्थित बुझीपारे। देखो ये ओडिया लिखाई महावीर होती 24तम तीर्थंकर से बिहार कुंद ग्राम वैशाली जन्म करते जन्मग्रहण करते तार तो वैशालीटा हूँ बिहार जिलार नाटा बुझीपारे। अच्छा ताहले आपने कौन मन रखिए आपंकर एग्जाम देखो बापा नाम कौन था सिद्धार्थ और माँ का नाम कौन था त्रिशला आपने यहाँ मन रखते तो बुझीपारे। तो महावीर जन्मस्थान है कौटी ना कुंदर ग्राम वैशाली जिला बिहार राज्य में बापा नाम था सिद्धार्थ माँ का नाम था त्रिशला बुझीपारे। से क्या बाई देखो मैरिड टू यशोदा डटर हूँ प्रियदर्शना सी यशोदा को बाई झीर नाम था कौन प्रियदर्शना था। तो आपने यहाँ मन रखु बापा नाम मन रखु माँ का नाम मन रखु स्त्री नाम और झील का नाम मन रखु बुझीपारे। बापा ना है सिद्धार्थ माँ का ना है त्रिशला स्त्री ना है यशोदा और झीर ना है प्रियदर्शना बुझीपारे। आ 24 नंबर तीर्थंकर थे 24 नंबर आम मैंने कहीपर गुरु थे जैन जैन धर्मर से गुरु थे 24तम गुरु थे और से वैशाली जिलार कुंदर ग्राम जन्मग्रहण करते। देखो कौन लिखाई पढ़ा मैंने देखो एट दि एज 30 रिनाउंस्ड वर्ल्डली लाइफ एंड बिकम एन एज टेक बुझीपारे। देखो से 30 वर्ष बयस से कौन करते गृहस्थ जीवन त्याग कर एज टेक माने आपंकर सन्यासी होते ये आपंकर ओडिया लिखाई आपने बुझीपारे। तो से 30 वर्ष बयस गृह त्याग कर सन्यासी हो जाते। चलो देखा कौन रही आमर देखो जैन धर्मर मेन टीचिंग्स बा प्रमुख शिक्षावली गुड़ आम देखा। देखो कौन कौन सब शिक्षा रही जैन धर्मर प्रथम देखो एक नंबर आपंकर रही अहिंसा बा नॉन भाइलेंस जोटा कि आम जानी समस्ते। देखो नॉन भाइलेंस कौन आपंकर लिखाई देखो क्या हिंसा करवा ना डू नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग बुझीपारे क्या आम हिंसा करवा ना। तो यहाँ हूँ प्रथम टीचिंग जैन धर्म था अहिंसा। तापर 2 नंबर आपंकर कौन था अपरिग्रह बा नॉन पोजेसन अपरिग्रह माने कौन देखो ओडिया देखो लिखाई संपत्ति उपर आसक्ति न रखा माने एवॉइड अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स माने देखो आम टंका सोना रूपा गाड़ी मोटर ये सब आमने गोड़े था। तो यही सब जिन को आम जब किसी आसक्ति न रखा से आमने कौन कहती जैन लांगुएज अपरिग्रह कहती। तो यहाँ जैन धर्मर गोटे मुख्य शिक्षा था बुझीपारे। आउ कौन कौन सब रही है देखा। देखो ये देखो 3 नंबर हूँ आप कौन सत्य माने आपने सब सत्य कहे बुझीपारे। तो ऑलवेज स्पीक दी ट्रुथ बुझीपारे। यहाँ हूँ जैन धर्म 3 नंबर सत्य था बुझीपारे 3 नंबर टीचिंग था। 4 नंबर कौन देखो अस्तेय बा नॉन स्टिलिंग नेवर स्टिल चोरी न करवा केवे चोरेबा ना यहाँ हूँ आपंकर जैन धर्मर 4 नंबर आपंकर टीचिंग था बुझीपारे। 5 नंबर कौन ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य बा सेलिबेसी कंट्रोल डिजायर्स बुझीपारे। आपने कौन करेंगे ब्रह्मचर्य पालन करेंगे और निजर इच्छा को कंट्रोल करेंगे। देखो जोटा है आपंकर इच्छा को नियंत्रण करवा। तो यहीपरि भाव में जैन धर्मर 5टी टीचिंग रही बुझीपारे। कौन कौन रही पुणी थे देखीद। देखो प्रथम है अहिंसा जोटा कि आपने जानते अहिंसाटा माने मन रखा इजी अटे आपंपाई। तो गोटे देखो अहिंसा अहिंसा पर आपंकर आसला कौन ना अपरिग्रह तापर आसला आपंकर कौन सत्य तापर आसला आपंकर कौन अस्तेय तापर आसला ब्रह्मचर्य। देखो तो यही जो 5टा भितर आपण मन रखापी आपंपाई नुआ जिनिस कौड़ा अटे अपरिग्रहटी नुआ अटे और अस्तेयटी नुआ अटे बुझीपारे। अपरिग्रह मीनिंग है आपने कौन को भी जिनस भितर आटाचमेंट रखिए ना
ନାହିଁ ଏବଂ ଅସ୍ଥ୍ୟର ମିନିଂ ହେଲା କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ନ କରିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 5ଟି ଜୈନ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଟିଚିଂ ରହିଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମର 3 ଜୁଏଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ତିନି ରତ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜୈନ ଧର୍ମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ଏବଂ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ୟକ୍ ଦର୍ଶନ, ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ମାନେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ, ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମାନେ ସମ୍ୟକ୍ ଚରିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇ 3ଟି ରତ୍ନ ମିଶିକରି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଏ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 3 ରତ୍ନ ବୁଝିପାରିଲେ, ତାର ତ 3ଟି ରତ୍ନ କାହାକୁ କୁହାଥିଲା ବା 3 ଜୁଏଲ୍ସ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନା ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ରାଇଟ୍ ଫେଥ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବିଶ୍ୱାସ ବୁଝିପାରିଲେ। ରାଇଟ୍ ନଲେଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାଇଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଫଲୋ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲିକି ଜୈନ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମର 2 ଶାଖା ସେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଜୈନଜିମ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଜୈନ ଧର୍ମର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଦିଗମ୍ବର, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱତମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଦିଗମ୍ବର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲେ। ଦିଗମ୍ବର ତାହେଲେ ଏଇଠି 2ଟା କାହିଁକି ହେଲା, 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କାହିଁକି ହେଲା ବା 2 ଶାଖା କାହିଁକି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଗମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ସ୍କାଏ କ୍ଲାଡ୍ ମଙ୍କ୍ସ ବିଲିଭ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଗେଟ୍ ମୋକ୍ଷ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାର ତ ଦିଗମ୍ବର ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ ଜୈନ ଧର୍ମର ସେହି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଦିଗମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାନଥିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରୁନଥିଲା ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମର ଦିଗମ୍ବର ବ୍ରାଞ୍ଚ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱତମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ଲାଡ୍ ମଙ୍କ୍ସ ବିଲିଭ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଲସୋ ଗେଟ୍ ମୋକ୍ଷ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସ୍ୱତମ୍ବର। ତ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦିଗମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତମ୍ବର। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ କାଉନସିଲ୍ସ ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ମହାପୁରାଣ ପରେ ବା ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କ'ଣ ଲେଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ପାଟଳୀପୁତ୍ର। ତ ପ୍ରଥମେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀଟି ବା ଜୈନ ସଭାବଳୀଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଟନାରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲେ। ପାଟନା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀଟି ଆପଣଙ୍କର ପାଟଳୀପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡର ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ମାନେ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନା ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଥିଲେ। କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ 12 ଅଙ୍ଗସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଟଳୀପୁତ୍ର ହୋଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ, କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ ନା ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି କମ୍ପାଇଲେସନ୍ ଅଫ୍ 12 ଅଙ୍ଗସ୍। ଅଙ୍ଗସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଲିଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଜୈନ ଲିଟରେଚର ବା ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେଉଁ ଜୈନ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି 12ଟି ଜୈନ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। କେଉଁଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ ଏବଂ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଥିଲା ଭଲ୍ଲାଭି ଗୁଜରାଟରେ ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ସମ୍ମିଳନୀଟି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜରାଟର ଭଲ୍ଲାଭି ଠାରେ ହୋଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେମାଶ୍ରମଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଦେବଦ୍ରୀ କ୍ଷେମାଶ୍ରମଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣ ଏଇ ନାଁଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କାଉନସିଲ୍ଟି କେଉଁଠି ଥିଲା ଗୁଜରାଟର ଭଲ୍ଲାଭି ଠାରେ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଦ୍ରୀ କ୍ଷେମାଶ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇ 2ଟା ହିଁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ପାଟଳୀପୁତ୍ର, ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଭଲ୍ଲାଭି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଉନସିଲ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କିଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଦ୍ରୀ କ୍ଷେମାଶ୍ରମଣ ଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ବା ଜୈନ ଲିଟରେଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଥା ହେଲେ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଙ୍ଗ ଆଗମସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ।
बुझिपारे जहाँ को आपन कौन कहुए ना टीचिंग्स ऑफ महावीर उपांग आगमस जहाँ को आपन कहुए एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सपेंशंस ऑफ अंगस तत्वत्र सूत्र फास्ट जैन टेक्स्ट इन संस्कृत बुझिपारे तो प्रथम जैन साहित्य आपंकर कौन था ना अंग आगमस बुझिपारे देखो अंग मान जैन लिटरेचर गुड़ा अंग बोली कहला अंग आगम कौन देखो टीचिंग्स ऑफ महावीर महावीर जैन जो सब शिक्षा दे जाती सेगुड़ा जो बही लिखाई से कौन कहुए ना अंग आगम बुझिपारे अंग पर आसला आपंकर उपांग उपांग आगम कौन एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सपेंशंस ऑफ आगम अंगस बुझिपारे तो जो अंगर प्रथम अंग आगम जहाँ सब लिखाई ताकू ये उदाहरण मध्यम एक्सप्लेनेशन कराई बुझिपारे जोटा कि आपंकर उपांग अगम अंग उपांग अगम बोलिकी कहुए बुझिपारे 3 नंबर आपंकर रही कौन तत्वत्र सूत्र बुझिपारे फास्ट जैन टेक्स्ट इन संस्कृत बुझिपारे प्रथम जैन जैन धर्मर बुक जोटा कि संस्कृत लैंग्वेज लिखा ता ना कौन था तत्वत्र सूत्र तो आप 3टी मन रखु बुझिपारे बेसिकली आपंकर एग्जाम को टाइप आसे तो जैन लिटरेचर गुड़ा को आपंकर कौन कहुए तो आप मन रखु जैन लिटरेचर जैन साहित्य गुड़ा को आपंकर कौन बोली कहुए अंग बोलिकी कहुए तो प्रथम है अंग आगम द्वितीय है आपंकर उपांग आगम तापर 3 नंबर है तत्वत्र सूत्र अंग आगम आपंकर महावीर जैन टीचिंग गुड़ाक सब रही शिक्षा नीति शिक्षा गुड़ाक रही उपांग आगम तार आगे एक्सप्लेनेशन गुड़ाक रही तत्वत्र सूत्र हूँ कौन प्रथम जैन बुक जोटा कि आपंकर संस्कृत लैंग्वेज लिखाई आशा कर बुझीपारे तापर चलन देखा आउ कौन सब आम जैन धर्म विषय रही देखो अच्छा या द्वारा आम सब आम जहाँ जहाँ इंपोर्टाट नोट गुड़ा को डिस्कसन करते बर्तमान आम कि एमसीक्यू आपंकर प्रैक्टिस क्वेश्चन को आम मैंने डिस्कसन करवा जोटा कि आपंकर एग्जाम बारंबार आसी थाए तो बुझीपारे तो जमी आम जहाँ जहाँ पढ़े से सब आपंकर प्रश्न गुड़ाक आसती गुड़ाक प्राक्ट करती आपको एग्जाम अटेंड करवा इजी हो देखो प्रथम आपंकर कौन लिखाई जैनजीव प्राक्ट गुड़ा देखा देखो महावीर वाज बोर्न एट डेथ बुझिपारे महावीर जैन कौटी जन्म होते मैंने प्रथम स्लाइड ही पढ़ले महावीर जन्म कुंडल ग्राम होता जोटा कि आपंकर ऑप्शन नंबर सी अटे बुझिपारे तो महावीर वाज बोर्न एट आपंकर कुंद ग्राम बुझिपारे कुंदर ग्राम जन्मग्रहण करते जोटा कि बिहार जिला बिहार राज्य अवस्थित आशा कर बुझीपारे जब चलो देखिए द्वितीय नंबर क्वेश्चन टी आम कौन रही देखो हु वाज द 23rd तीर्थकर बिफोर महावीर देखो महावीर तो जैन धर्मर 24तम उपासक थे 24तम गुरु थे 24तम तीर्थंकर थे तो पूर्व 23 नंबर तीर्थंकर आपंकर किए थे तो सहीटा हूँ किए ना पार्श्वनाथ आप पूर्व किए थे ना पार्श्वनाथ आपंकर 23 नंबर गुरु थे 23 नंबर तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ आपंकर महावीर जैन आसी देखा चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन टी आम कौन रही देखो जैनिज्म वाज फाउंडेड इन डेथ बुझिपारे जैनिज्म केवे स्थापन होता बुझिपारे देखो जैन धर्म केवे स्थापन होता है 3-4टी आपंकर ऑप्शन देती तो आपंकर आंसर हम कौन ना 6th सेंचुरी बीसी बुझिपारे तो जैन धर्मटी आपंकर 6th शताब्दी पूर्व बीसी बिफोर ख्रीष्ट ख्रीष्टपूर्व 6th शताब्दी जैन धर्म स्थापन होता तो आपटा मन रखु देखो कौन लिखाई व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन जैन टेक्स्ट अर्ली जैन टेक्स्ट बुझिपारे तो जैन धर्मर जो प्रथम जो जैन धर्म ग्रंथ गुड़ाक थी आपंकर क्यों लैंग्वेज क्यों भाषा लिखा जाता तार आंसर होची आपंकर कौन प्राकृत बुझिपारे तो प्राकृत लैंग्वेज देखो प्राचीन जैन धर्म ग्रंथ गुड़िक प्राकृत भाषा लिखा जाता बुझिपारे तो से समय जो लोकाल लैंग्वेज था जोटा प्राकृत कहला से भाषा आपंकर जैन धर्मर बुक गुड़ाक लिखा देखो ये गोटे पाली लैंग्वेज लिखाई पाली लैंग्वेज आपंकर कौन ना बौद्ध धर्मर ग्रंथ गुड़ाक लिखाई तो बुझिपारे तो जैन धर्मर ग्रंथ गुड़ाक आपंकर कौ लैंग्वेज लिखा प्राकृत लैंग्वेज आशा कर बुझीपारे तब चलो देखा आउ किसी क्वेश्चन को देखो कौन लिखाई देखो जैनिज्म एक्सेप्ट व्हिच कॉन्सेप्ट तो बुझीपारे तो जैन धर्म आपंकर कौ जैन धर्म क्यों धारणा को ग्रहण कर देखो आपंकर अच्छी गॉड एज ए क्रिएटर द सोल वेदस एंड अथॉरिटी न तो बुझीपारे तो भगवान को ऊपर विश्वास करें आत्मा उपर विश्वास करें तो कौपर जैन धर्म विश्वास करे ना आपंकर सोल उपर आत्मा उपर विश्वास करे बुझीपारे भगवान को ऊपर एत विश्वास करे ना कि आत्मन सोल आत्मन उपर विश्वास करे देखो जैन धर्म आत्मार अस्तित्व को मानि थाए आशा कर बुझीपारे देखो कौन लिखाई दि मेन ऑफ एम ऑफ जैनिज्म इज डेथ बुझीपारे तो जैन धर्मर मुख्य लक्ष्य आपंकर कौन थी देखो जैन धर्मर मुख्य लक्ष्य कौन ना मुख्य प्राप्ति करवा देखो साल्वेशन वेल्थ पावर फेम यू तो किसी नुह तो बुझीपारे तो जैन धर्मर मुख्य लक्ष्य आपंकर कौन थी साल्वेशन मुख्य पाउडर लिखाई देखो जैन धर्मर लक्ष्य हूँ आपंकर मुख्य प्राप्ति आशा कर बुझीपारे देखो कौन क्वेश्चन लिखाई आपंकर जैन तीर्थंकर्स वेर डेथ बुझीपारे
ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୀର୍ଥଙ୍କର ତାହେଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଇଟା ମାନେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର୍ସ ୱେର୍ ଡେସ୍ ତ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ୍ସ ଭଗବାନ କି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ହୁ ଆଟେଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ସନ୍ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ତ କେଉଁମାନେ ହେବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ହୁ ଆଟେଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ସନ୍ ତ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ତୀର୍ଥଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ମହାବୀର ଜୈନ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ତୀର୍ଥଙ୍କର ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର କିଏ ନା ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ହୁ ଆଟେଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ସନ୍ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଯିଏକି ଜ୍ଞାନରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି ଆମର ଦି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଟିଚ୍ ଦେଟ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଅନେକାନ୍ତବାଦ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଏଇଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାଁରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଅନେକାନ୍ତ ବା ଅନେକ ମାନେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଥାଏ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଟିଚ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥାଏ ବୁଝେଇଥାଏ ମେନି ସାଇଡେଡ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଅନେକାନ୍ତବାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦେଖିଲା ମାନେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷ ରହିଥାଏ ବୋଲିକି ଅନେକାନ୍ତବାଦ କହିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ଅନେକାନ୍ତବାଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମ ଜୈନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଅଟେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏଇଟା ଅନେକାନ୍ତବାଦ କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଇଥାଏ ନା ମେନି ସାଇଡେଡ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ସେକ୍ରେଟ୍ ଟେକ୍ସଟ ଆର୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦେଶ୍ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଜୈନ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗମ ବା ଆଗମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଗମ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଜୈନିଜିମ୍ ଟେଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ସିମ୍ବଲ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମର କେଉଁଟାକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ସିମ୍ବଲ ବିଷୟରେ ନିଆଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଧର୍ମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହୁଇଲ୍ ଲୋଟସ୍ ତ୍ରିଶୂଳ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଲ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଲ୍ ମାନେ ହାତ ସହିତ ଚକ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅହିଂସାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ବଲ ବା ଆପଣଙ୍କର ସଂକେତ ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ହୁଇଲ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ହାତ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ହୁଇଲ୍କୁ ବୁଝାଏ ବୁଝିପାରିଲେ ହୁଇଲ୍ ବା ଚକ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଅହିଂସାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଫାଇଭ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଭୋଜ୍ ୱେର୍ ଟଟ୍ ବାଇ ଡେସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତକୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ବିଷୟରେ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ମହାବୀର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତକୁ କିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ନା ମହାବୀର ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ମହାବୀର ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ବା ଫାଇଭ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଭୋଜ୍ ବିଷୟରେ ଦେଇଥିଲେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରେଟ୍ ଟିଚିଂ ବୋଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ନା ମହାବୀର ଜୈନ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ମହାବୀର ଆଟେଣ୍ଡ ନିର୍ବାଣ ଡେସ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମହାବୀର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଠି କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେଉଁ ମହାବୀରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାପ୍ତି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ପାୱାପୁରୀଠାରେ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମହାବୀର ମୋକ୍ଷ ପାଇଥିଲେ ପାୱାପୁରୀଠାରେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଏର୍ଲି ଜୈନିଜିମ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କେଉଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କଲା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ରାଜା ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ ବା ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତଶତ୍ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଶୋକ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଅଛି କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଜୈନ ସେକ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓମେନ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ମୋକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ ଦିଗମ୍ବର ଏବଂ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବା କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର ବୋଥ୍ ନନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା ଦିଗମ୍ବର ତ ଦିଗମ୍ବର ମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଯେ ନାରୀମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଜୈନ କାଉନସିଲ୍ କମ୍ପାଇଲ୍ଡ ଦି ଟେକ୍ସଟ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜୈନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରଚନା ହେଇଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 14 ପୁରବସ୍ 12 ଅଙ୍ଗସ 10 ନିକ୍ୟାସସ୍ 8 ଉପନିଷଦସ୍ ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର 12 ଅଙ୍ଗସ ତ 12ଟି ଅଙ୍ଗର ରଚନା ହେଇଥିଲା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଜୈନ କାଉନସିଲ୍ରେ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍
ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାଗତର ସୂତ୍ର ୱାଜ୍ ରିଟନ୍ ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତଥାଗତର ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ିଲେ ତଥାଗତର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଟେକ୍ସଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଉମା ଉମା ସ୍ୱାତି। ବୁଝିପାରିଲେ ବା ଉମା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାଗତ ସୂତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଉମା ସ୍ୱାତି ବା ଉମା ସ୍ୱାମୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏହା ତଥାଗତ ସୂତ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନଜିମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡେଥ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି? ଜୈନଜିମ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଡେଥ୍। ତ ଜୈନ ଧର୍ମ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସୋଲ୍ ବା ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବୁଝିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ରିବାର୍ଥ ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର ଗଡ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ତ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ? ତ କ୍ରିଏଟର ଗଡ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାର କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ଜୈନଜିମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର କିଛି କନସେପ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ରହି ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟ କୋଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ। ବୁଝିପାରିଲେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ରିଲିଜନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ଅହିଂସା ହିଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଟେ ବା ଜୈନ ଧର୍ମ ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ବା ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ହାଏଷ୍ଟ ରିଲିଜନ୍। ଅହିଂସା ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଧର୍ମ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ଅହିଂସା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଆମମାନେ ତାର କିଛି କୁଇଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ରହି ପଜ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତ ଆମେମାନେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।